भाई साहब जी दसदे है गुरमुखां दी संगत करिया कर, प्यारियां दी संगत करिया कर, ਜਿਹੜੇ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਆ गुरु नाल। ਉਹਨਾਂ ਦੀ संगत ਦਾ फल की है भी क्यों करनी है। ਕਹਿੰਦੇ गुरु ਦੀ संगत ते गुरु ਦੇ प्यारिਆਂ ਦੀ संगत करके ਉੱਥੇ पहुँच जाएगा जिथे पहुँचण वास्ते मनुखा जन्म विच आया है। भई प्रापत मानुख देहोरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरीआ। बहुतिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ खिमा करियो, ये भी नहीं पता भी साढ़े आउण दा मकसद की है, भी खाना पीना तो ऐसो आराम करके चल जाना है। गुरु साहब दसदे तेरे आउण दा मकसद गुर सेवा ते भगत कमाई, तब यह मानस देही पाई। इनू दो भाव नाल इहदे अर्थ नूं असीं समझ सकते हैं। पहला इहदा भाव अर्थ असीं कर सकते हैं भी गुरु की सेवा ते भगती वास्ते ये मनुखा जन्म मिलिया। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब यह मानस देही पाई। इसे करके पाई है। एक इहदा अर्थ ये भी कर सकते हैं भी तेरी सेवा सी, तेरी भगती सी, तेरे शुभ कर्म सीगे जिन्हां करके ये मनुखा जन्म तैनू मिल गया। क्योंकि इस देही को सिमरह देव, बड़े इस मनुखा जन्म की देह नूं लोचदे ने ते तैनू मनुखा जन्म प्राप्त हो गया। बड़े तरसदे ने जिन्हां नूं सोझी आ गई, जिन्हां नूं समझ आ गई भी मनुखा जीवन विच आउण दा मकसद की सीगा। वो पछताउंदे ने भी जे मैनू समा मिल जाए तो मैनू सफला कर जा। जिन्हां कोल समा हैगा वो अवेसले चलते आ, वो सोचते भी नहीं बस इदां ही चली जाना, उन्हां दा समा लंघदा जा रहा है। भाई साहब दसदे है रब दे प्यारियां दी संगत करें, गुरमुखां दी संगत करें, तेरे मनुखा जन्म विच आउण दा जिहड़ा मकसद है वो सफला हो सकता है। आउण दा मकसद गुरु साहब दसदे है भी गोबिंद मिलन की ये तेरी बरीआ। मनुखा जीवन विच आए तो सफलता किवें होएगी तेरी। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जिन्हां दे सलोक आप जी भोग दे समय ते पढ़ते हुंदे हो। पहले ही सलोक है साहिब दा, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। हुण इहदा अर्थ की है गुरमुख प्यारिओ, इहदे भी दो अर्थ बनते आ। इनू देली दीपक पाठ कह दिता जाता है। जिमें देली दे उपर रखिया हुआ दीवा जिहड़ा वो दो पासे चानण करदा है, बाहर भी ते अंदर भी। ਇਹਦੇ दो अर्थ बनते गुण गोबिंद गायो। एक तो इत्थे विश्राम दे दईए भी भाई वाहिगुरु दे परमेश्वर दे गुण गाओ। नहीं जन्म अकारथ कीन, वाहिगुरु दे गुण गाओ नहीं तो तेरा जन्म व्यर्थ है, अकारथ है, सफला नहीं हैगा, सकारथ नहीं होया। तो एक इहदा अर्थ बनता है गुण गोबिंद गायो नहीं, नहीं तो विश्राम दे दे भी जे तैं वाहिगुरु दे गुण ना गाए, जे उहदी सिफत सलाह तैं ना कीती, जन्म अकारथ कीन, अपना जन्म व्यर्थ करके चल गए। वाहिगुरु दे गुण गाउने है, परमेश्वर दे गुण गाउने, क्योंकि मनुखा जीवन मिले है। तो गुरमुख प्यारिओ इनू तो भगत जी ने कीमती बहुत दसिया, जिहदी कीमत नूं असीं ना जान सके। खिमा करियो, कोई 40 का हो गया, कोई 50 का हो गया, कोई 60-70 तक हो के भी इहदी कीमत नूं ना जान सकिया। किते परमेश्वर नूं पुछो, परमेश्वर दे प्यारिआं नूं पुछो जिन्हां ने गुरबाणी च बचन दर्ज कर दिते है। मनुखा जन्म किड्डा कीमती है।
ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੁਸ਼ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਬੜਾ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਬੜਾ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੇ ਬਾਰ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇ, ਨਖਿੱਧ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਥੇਰੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਬਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰ ਹੈ, ਬਹੁਰ ਨ ਲੱਗ ਹੈ ਡਾਰ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੱਕ ਕੇ ਫਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਸਦਾਇਕ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਪੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਟਹਿਣੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰਸ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਮ ਨਾ ਛਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਦਰਖਤ ਨਾਲੋਂ ਫਲ ਤੋੜ ਲਓ, 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਲ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਜੁੜ ਸਕਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਏਡਾ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਕੀਮਤ ਨਾ ਜਾਣੀ। 40 ਸਾਲ ਲੰਘਾਏ, 50 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਫਲ ਵਰਗਾ ਤੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਰੀਰ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੱਡਾ ਖਾਮਣੇ ਮੇਰੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟੇ ਦਾ ਸੰਗਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਬੰਨਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਬੰਧ ਉਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾ। ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਘਰੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇਰਾ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ,
ਜਿਹਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਨਮ। ਸਮਝਦਾਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਕਵਿਤ ਸਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 12 ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਏ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਆਇਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਸੇ ਬੈਲੀ, ਬੈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਹਲੂ ਦਾ ਬਲਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੁਣੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੇਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬਲਦ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਖੋਪੇ ਚਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਲਦ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਖੋਪਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੇ ਬੈਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਖੋਪਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਖੋਪਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਣ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਕੋਹਲੂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਖੋਪੇ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਖੋਪਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੀ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਬਹੁਤ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਈ ਕੋਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੋਪੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਾਜ ਉਗੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ। ਜੈਸੇ ਬੈਲ ਤੇਲੀ ਕੋ ਜਾਣਤ ਕਈ ਕੋਸ ਚਲਿਓ, ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਕੋਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਣ ਉਗਰਤ ਵਾਹੀ ਠਾਹੋ ਹੀ ਠਿਕਾਨੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੋਪਾ ਲਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ, ਵੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਸੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਰੱਸੀ ਵੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਭ ਵੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਰੱਸੀ ਵੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬਛੜਾ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਵੱਟੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬਛੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਏ, ਚੱਬੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਬਛੜਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਵੀ ਲੈ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਜਾਂ ਰੱਸੀ ਅਸੀਂ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਦੋ ਹੱਥ ਦੀ ਰੱਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਡੀ ਰੱਸੀ ਵੱਟ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ 2-4 ਹੱਥ ਦੀ ਰੱਸੀ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤਿਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜੇ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ,
ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾਹਾਂ ਡੋਲਿਆ ਪਿਆ ਪਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਿਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਭੱਜਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਭੱਜਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਭੱਜਦਾ 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 ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੈਸੇ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੋ ਧਾਵੈ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ, ਆਵਤ ਨ ਸ਼ਾਂਤ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮਤ ਹੈਰਾਨੋ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੜਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਸ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੈਸੇ ਸੁਪਨੰਤਰ ਦਿਸੰਤਰ ਬਿਹਾਏ ਗਈ, ਤੈਸੇ ਸੁਪਨੰਤਰ, ਬਸ ਆਹੀ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੰਘੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਲਦ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਉਮਰ, ਦੁਆਲੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਵੇਰਿਓਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਲੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੂ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਨਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸੀਆਂ ਵੱਟਦਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੂੰ, ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਵੱਟੀ ਜਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹਾਰਿਆ ਭੱਜਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਦਿਖਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਹੰਭਦਾ ਥੱਕਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਿਰਨ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੈਸੇ ਸੁਪਨੰਤਰ, ਤੈਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲਦ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ 40-60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਭਜਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਪੁੱਛ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਲੰਘਦੀ ਗਈ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਨਹੀਂ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਵਾਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸੌਈ ਜਾ, ਨੱਚੀ ਜਾ, ਟੱਪੀ ਜਾ, ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬਲਦ ਦੀ ਆਰਜਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ 40-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ। ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬਈ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਲਈਏ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, ਆਹ ਬਸ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਟ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਪੋਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਦੱਸਦੇ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਲੰਘ ਗਈ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। 60 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 70 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੱਸਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੱਬਦਾ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਮਕਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਰੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਮਿਰਗ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੌੜਦਿਆਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਕੇ ਕੀਏ। ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਦਮ ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਖਲੋਂਦੇ ਆ। ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇਗਾ। 15-17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ 15-17 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਜਾਂ ਚਸਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਵਧੀ ਵੀ ਭੁੱਖ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਥੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪਾ ਲਏ ਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰੇ ਆਮ ਬਰਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਘਰ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ 5-7 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਵੇਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਰੱਜ ਚੁੱਕੇ ਐ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਮਨਾ ਅੱਜ ਰੱਜ ਗਏ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੇਖੇ ਐ, ਤੇ ਅੱਜ ਰੱਜ ਗਏ ਐ। ਅੰਦਰਲਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਵਧੀ ਪਈ ਹੈ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ। ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ।
ਮਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਭੁੱਖ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਬਈ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਵਧਾਈ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸਰੀਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਸਰੀਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 20-50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਰੀਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਸੁਪਨੰਤਰ ਦਿਸੰਤਰ ਬਿਹਾਤ ਗਈ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਿਓ ਤਾਹਾਂ ਜਹਾਂ ਮੋਹਿ ਜਾਨੋ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਲਈ। ਇਸੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਆਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ, ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਉੱਥੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਮਨ ਪਹੁੰਚੈ ਸਹਿਜ ਘਰ। ਜੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਕਿਸੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ। ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਵੇਖ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਈਰਖਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਣ ਛੱਡ ਜੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੇ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ? ਕਿਸੇ ਈਰਖਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦਾ ਔਗਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਲੋਭੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਏ? ਕਿਸੇ ਲੋਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਏ? ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਔਗਣ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਅਸੀਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੁਜਸਮੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਅਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਹੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ਈ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਮਨ ਪਹੁੰਚੈ ਸਹਿਜ ਘਰ। ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਚਰਤ ਪੰਚੋ ਦੂਤ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? 5 ਦੂਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਕਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ 5 ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਲੋਭ ਨੇ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ, ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਏ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਸਕਾਰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ ਜਿਹ ਵਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰਾ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਲੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਾਤ ਹੈ,
ਸੋਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਟਕਦੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਲੰਘਾ ਲਈ ਜੀਵਨ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਤੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਮਨ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਘੁੰਮੀਏ ਚੋਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਸਤ ਬਚਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੋਈ ਭਲ ਮਨ ਹੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਈਰਖਾ ਛੱਡੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਭੈੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਦਮ ਕਰੇਂਗਾ। ਉੱਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਦਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਦਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਦਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਓ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿਤਨੇਮ ਪਾਠ ਭਜਨ ਅਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।